Unforgettable Walt Disney. અવિસ્મરણીય Walt Disney. Written by Roy Disney. My brother Walt is no more, yet his influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films, and feature movies that made him known and loved around the world. Even now, as I walk around the studio crew, I half expect to encounter that tall country boy figure, head bowed in thought about some new project. Walt was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland, that people constantly mention his name as if he were still alive. મારો ભાઈ વોલ્ટ અત્યારે જીવિત નથી, છતાંય અત્યારે પણ જેને લીધે તે સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતો થયો તથા તેને પ્રેમ સંપાદન થયું તે કાર્ટૂન્સ, નેચર ફિલ્મ્સ અને ફીચર મૂવીઝ જ્યાં બની હતી તે સ્ટુડિયોમાં તેની ઉપસ્થિતિ સતત વર્તાય છે. અત્યારે પણ હું જ્યારે સ્ટુડિયોમાં કામ કરનારાઓની વચ્ચે ચક્કર લગાવતો હોઉં ત્યારે મને માથું નીચે ગાલીને કોઈક નવા પ્રોજેક્ટના વિચારોમાં તલ્લીન એવા એ ઊંચા દેશી છોકરાનો જાણે કે સાક્ષાત્કાર થાય છે. ચલચિત્રો બનાવવાથી માંડી મકાન બનાવવા સુધીની જે પણ પ્રવૃત્તિઓ અમે કરતા એ દરેકમાં વોલ્ટ અમારો પ્રેરક બળ હતો. હજુ એ જીવિત ન હોય તેમ લોકો આજે ડિઝનીલેન્ડ એમ એના નામનો ઉલ્લેખ સતત કરતા જ રહે છે. Every time we show a new picture or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say, I wonder how Walt would like it. And when this happens, I personally realize that it was something he himself had planned. For my imaginative, industrious brother left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. Walt was a complex man. જ્યારે પણ અમે નવું પિક્ચર બનાવીએ કે ડિઝનીલેન્ડમાં કોઈક પાસાનો ઉમેરો કરીએ ત્યારે કોઈક તો એવું જરૂર પૂછી બેસે છે, મને આશ્ચર્ય થાય છે વોલ્ટને આ બનાવવાનું કેવી રીતે ગમ્યું હશે. અને જ્યારે પણ આવું થાય છે કે મને તરત જ થઈ આવે છે કે અરે હા, આ તો એ જ છે જેનું તેણે આયોજન કર્યું હતું. અમે બધા વર્ષો સુધી વ્યસ્ત રહીને એ માટે મારો કલ્પનાશીલ ઉદ્યમી ભાઈ પૂરતું પાછળ છોડી ગયો છે. વોલ્ટ એક જટિલ ન સમજાય તેવો માણસ હતો. To the writers, producers, and animators who worked with him, he was a genius who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea. To the millions of people who watched his TV show, he was warm, kindly personality, bringing fun and pleasure into their homes. To the bankers who financed us, I am sure he seemed like a wild man, hell-bent for bankruptcy. To me, he was my amazing kid brother full of impractical dreams that he made come true. લેખકો, પ્રોડ્યુસરો તથા એનિમેશન ફિલ્મ્સ બનાવનાર એ તમામ માટે એ એક વિચક્ષણ પ્રતિભા હતી, જેની પાસે કોઈક વાર્તા કે વિચારમાં કલ્પના શક્તિથી કશુંક વિશેષ ઉમેરવાની અસાધારણ ક્ષમતા હતી. જે લાખો લોકો તેના ટીવી શો નિહાળતા એ તમામ માટે તેમના ઘરોમાં મનોરંજન અને ખુશી લાવનાર એક ટૂંક આપનાર કરુણાસભર વ્યક્તિત્વ હતો. મને ખાતરી છે કે તેને નાણાં ધીરનાર બેન્કર્સને એ દેવાળું કાઢવાની પૂરેપૂરી શક્યતા ધરાવનાર ઉદામ વ્યક્તિ લાગતી. મારે માટે તો એ એક અદ્ભુત ભાઈ હતો જેણે બિનવ્યવહારુ સપનાને સાકાર કરી બતાવ્યા. The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm where Walt sketched his first animals. I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of locomotive passive in the night. Our uncle Mike was an engineer and he did blow his whistle one long and two shorts just for us. Walt never lost his love for trains. Years later, an old half-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. જ્યાં વોલ્ટે સૌ પ્રથમ પ્રાણીઓના સ્કેચ રેખાચિત્રો બનાવ્યા હતા એ સુંદર લીલાછમ સફરજનની વાડીઓ અને હરિયાભર્યા ઝાડવા ધરાવતું અમારું જૂનું ફાર્મ વાડી આજે પણ છે. મને યાદ આવે છે
કે વોલ્ટ અને હું કેવા પથારીમાં એકબીજાને લપાઈને સૂતા અને રાતે પસાર થતી ટ્રેનની ડરાવી દેતી સીટી સાંભળતા. અમારા કાકા માઇક એન્જિનિયર હતા. એ ફક્ત અમારે માટે એક લાંબી અને બે ટૂંકી સીટી વગાડતા. વોલ્ટનો ટ્રેન્સ પ્રત્યેનો પ્રેમ લગાવ ક્યારેય ઓછો થયો નહીં. વર્ષો બાદ ડિઝનીલેન્ડમાં એક જૂના જમાનાની ટ્રેન એના શરૂઆતના આકર્ષણોમાંની એક બની. As far back as I can remember, Walt was drawing. The first money he ever made was a nickel for a sketch of neighbor's horse. He studied cartooning in Chicago and then started a little animated cartoon company in pre-Kansas City that flopped. I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. I met him at the station. ભૂતકાળની વાત મને યાદ છે કે વોલ્ટ ચિત્રો દોરતો. સૌપ્રથમ જો એણે પૈસા મેળવ્યા હોય તો તે પડોશીના ઘોડાના રેખાચિત્રમાંથી મળેલા 5 સેન્ટ હતા. તે કાર્ટૂન બનાવવાનું શિકાગોમાં શીખ્યા અને પછી તેણે કેન્સસ શહેર નજીક એક નાનકડી એનિમેટેડ કાર્ટૂનની કંપની શરૂ કરી. જો કે તે નિષ્ફળ ગઈ. જ્યારે વારે માત્ર 21 વર્ષની વયે હોલિવૂડમાં તેનું નસીબ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે હું લોસ એન્જલિસમાં હતો. હું એને સ્ટેશન પર મળ્યો. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. We borrowed $500 from an uncle and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. It was tough going. Walt did all the animation and I cranked the old-fashioned camera. The Alice cartoons didn't make much of a splash. His show, Walt started a new series called Oswald the Rabbit. Oswald did better, but when I went to our New York distributor for more money, he ran into trouble. એ વખતે તેની પાસે તેનો તમામ સરસરંજામ ભરેલી એક સામાન્ય સુટકેસ હતી. અમે એક વડીલ પાસેથી $500 ઉછીના લીધા અને વાટે એલિસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ નામની એક કાર્ટૂન શૃંખલા શરૂ કરી. આગળ વધવું ઘણું જ કઠિન હતું. વોલ્ટ તમામ એનિમેશન કરતો અને હું પેલો જૂની શૈલીનો કેમેરા ચલાવતો. એ એલિસ કાર્ટૂન્સ બહુ કાંઈ ધાડ ન મારી. તેથી વોલ્ટે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ નામની એક નવી શૃંખલા ચાલુ કરી. ઓસ્વાલ્ડે પ્રમાણમાં સારું કર્યું, પણ જ્યારે વોલ્ટ વધારે પૈસા માટે અમારા ન્યુયોર્ક ખાતેના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે ગયો ત્યારે એ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડીલ ડીડ યુ મેક કિડ? આઈ આસ્ક્ડ. મેં પૂછ્યું, ભાઈ તે આ કેવા પ્રકારનો સોદો કર્યો? વી હેવન્ટ ગોટ અ ડીલ, Walt admitted. The distributor copyrighted Oswald and he's taking over the series himself. Strangely, Walt did not seem downhearted. We are going to start a new series, he enthused. It is about a mouse and this time we will own the mouse. વોલ્ટે સ્વીકાર્યું. આપણને હિસ્સો ભાગ મળ્યો નહીં. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે ઓસ્વાલના માલિકના હક લઈ લીધા અને હવે એ શૃંખલા સિરીઝ પોતે ચલાવશે. આશ્ચર્ય વચ્ચે વોલ્ટ જરા પણ નાહિંમત દેખાયો નહીં. એણે ઉત્સાહભેર કહ્યું, આપણે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરવાના છીએ ઉંદર વિશે અને આ વખતે આ ઉંદરને આપણો કરી લઈશું. The rest is a history. Walt's mouse, Mickey, celebrated his 40th birthday in 1968 and happy 10th it was. A quarter of a people show a Disney movie in 1968. 100 million watch a Disney TV show. Nearly a billion read a Disney book or magazine and almost 10 million visited Disneyland. And Mickey, as Walt used to say, started it all. તે પછી જે બન્યું તે ઇતિહાસ છે. વોલ્ટના ઉંદર મિકીએ 1868માં તેનો 40મો જન્મદિવસ મનાવ્યો અને એ 40મો જન્મદિવસ અત્યંત આનંદપ્રદ હતો. 1968માં આ ડિઝની મૂવી કરોડ લોકોએ જોઈ. 10 કરોડ લોકોને ડિઝની ટીવી શો જોયો. લગભગ 25 કરોડ લોકોએ ડિઝનીનું પુસ્તક કે સામાયિક વાંચ્યું અને લગભગ 1 કરોડ લોકોએ ડિઝનીલેન્ડની મુલાકાત લીધી. અને વોલ્ટ કહેતો હતો તેમ આ બધી શરૂઆત મિકીએ કરી. Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams become reality. It was an ability he could turn on
for any occasion, large or small. Once, when my son Roy Edward had the measles, Walt came and told him the story of Pinocchio, which he was making at the time. વોલ્ટની બેજોડ કલ્પના શક્તિ અને ક્ષમતાથી સપનાને વાસ્તવિકતામાં તબદીલ કરી દેનાર મિકીએ એકમાત્ર તેની પ્રથમસ્થળ કૃતિ હતી. આ ક્ષમતાને એ કોઈ પણ નાના કે મોટા અવસરે કામે લગાડતો. એકવાર જ્યારે મારા દીકરા રોય એડવર્ડને ઓરી નીકળ્યા હતા ત્યારે એ વોલ્ટે એ સમયે જેના પર કામ કરી રહ્યો હતો એ પિનોશિયોની વાર્તા એને મારા દીકરાને કહી. When Walt told a story, it was a virtuoso performance. His eyes riveted his listener, his mustache twitched expressly, his eyebrows rose and fell, and his hands moved with the grace of musical conductor. Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. Later, when he showed the finished picture, he was strangely disappointed. It didn't seem as exciting when Uncle Walt told it, he said. વોલ્ટે એ વાત જ્યારે એને કરી ત્યારે એ એની કાબિલિયતનો પરિચય હતો. તેની નજર તેના શ્રોતા પર બરાબર જડાયેલી, તેની મૂછો સ્પષ્ટપણે બંકાયેલી, તેના ઉપર નીચે થતા ભવા અને એના હાથ કોઈ વાકદના સંચાલકની મોહક અદાથી આમ તેમ હલનચલન કરી રહ્યા હતા. નાનકડો રોય વોલ્ટની એ પરિકથા નિરૂપવાની શૈલીથી એટલો બધો પ્રભાવિત હતો કે એ તેના ઓરીનું દર્દ સંપૂર્ણપણે વિસરી ગયો. પાછળથી જ્યારે એણે પૂર્ણ થયેલ ચિત્ર જોયું તો એ આશ્ચર્યપૂર્ણ રીતે નિરાશ થયો. તેણે કહ્યું, આ તો અંકલ વોલ્ટે નિરૂપ્યું હતું. એટલું ઉત્તેજનાપૂર્ણ દેખાતું ન હતું. Like many people who work to create humor, Walt took it very seriously. He would often sit gloomily through the funniest cartoon, concentrating on some way to improve it. Walt valued the opinions of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. જે લોકો વિનોદ સર્જવાનું કાર્ય કરે છે તેવા ઘણા લોકોની જેમ વોલ્ટે પણ આ દિશામાં ગંભીરતાથી કામ કર્યું. સૌથી વધારે રમૂજ પેદા કરનાર કાર્ટૂનની સામે હજુ કઈ રીતે સુધારી શકાય એ ઈરાદાથી ગંભીરતાથી ઘણીવાર બેસી રહેતો. વોલ્ટ એની સાથે કામ કરનાર અન્યોના મતને જરૂર મહત્વપૂર્ણ ગણતો, પણ નિશંકપણે અંતિમ ફેસલો તો તેનો જ રહેતો. Once after viewing a new cartoon with evident displeasure, Walt called for comments from a group of our people. One after another, they spoke up, all echoing Walt's criticism. I can get rubber stamps that say yes, Walt, he snapped. એક વાર દેખીતી ના ખુશીથી એક નવા કાનને નિહાળ્યા બાદ વોલ્ટે તેના માટે લોકોના એક જૂથનો અભિપ્રાય માંગ્યો. એક પછી એક તેઓ વોલ્ટની ખામીઓ શોધવા લાગ્યા. તેણે સળાક દઈને ચોપડાવી દીધું. ઠીક છે, વોલ્ટ કહેતા રબર સ્ટેમ્પ લાવી આપો. Then he wheeled and asked the projectionist what he thought. The man sensed that dissent was in order. I think you are all wrong, he declared. Walt just grinned. You stick to your projector, he suggested. ત્યારબાદ ચકરડું ફેરવ્યું અને જે વિચાર્યું હતું એ પ્રોજેક્ટર ચલાવનારને કહ્યું. પેલા માણસને ખ્યાલ આવી ગયો કે મતભેદ ઠીક છે. તેણે કહી દીધું, મને લાગે છે કે તમે બધા ખોટા છો. વોલ્ટે માત્ર મુખર સ્મિત કર્યું. એને સૂચવ્યું, તું માત્ર તારા પ્રોજેક્ટનું ધ્યાન રાખ. વોલ્ટ involved himself in everything. During one story conference on the Mickey Mouse Club TV show, the storyman, pointer in hand, was outlining a sequence called How to Ride a Bicycle. Now when you get on your bicycle, he began. Walt stopped him. Change your bicycle to a bicycle, he said. Remember, every kid isn't fortunate enough to have a bicycle of his own. વોલ્ટ બધી જ બાબતોમાં પોતાની જાતને સાંકળતો. મિકી માઉસ ક્લબ ટીવી શોની એક વાર્તા સભા દરમિયાન વાર્તા કહેનાર હાથમાં નકશો ચિત્ર દર્શાવવાની લાકડી લઈને સાયકલ સવારી કેવી રીતે કરવી નામની એક શ્રેણીનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરી રહ્યો હતો. એણે શરૂ કર્યું, હવે જ્યારે તમે તમારી સાયકલ પર સવાર થાઓ છો. વોલ્ટે તેને અટકાવ્યો. તેણે કહ્યું,
તમારી સાયકલને બદલે માત્ર કોઈક સાયકલ એમ કહો. યાદ રહે કે દરેક બાળક એટલું નસીબદાર નથી હોતું કે જેને પોતાની સાયકલ હોય. The story of Disneyland, perhaps better than anything else, illustrates Walt's vision and his stubborn determination to realize an idea he believed in. For years, Walt had quietly nursed the dream of a new kind of amusement park. He would be potpourri of all the ideas conjured up by his fertile imagination. કદાચ બીજા બધા કરતા ચડિયાતી ડિઝનીલેન્ડની વાત વોલ્ટ જે પણ બાબતમાં માનતો હતો તેને સાકાર કરવાની તેની દ્રષ્ટિ અને દ્રઢ નિશ્ચયને પ્રતિષ્ઠિત કરે છે. વર્ષો સુધી વોલ્ટે એક નવા જ પ્રકારના મનોરંજન પાર્કનું નિરાંતે સ્વપ્ન સેવ્યું હતું. એ એની ફળદ્રુપ કલ્પના શક્તિ દ્વારા સમન્વિત કરાયેલા તમામ વિચારોનો એક કુંભ હતો. But the idea of sinking millions of dollars into an amusement park, even Walt's kind of amusement park, seemed too preposterous that he wouldn't mention it to anyone. He just quietly began planning. પણ મનોરંજન પાર્કમાં અરે વોલ્ટની કલ્પનાના મનોરંજન પાર્કમાં પણ કરોડો ડોલર ભૂમિ દેવાનો તેનો ખ્યાલ એટલો બધો મૂર્ખામી ભર્યો હતો કે કોઈની આગળ એનો ઉલ્લેખ પણ એ ભાગ્ય જ કરી શકી. પણ એ ગુપચુપ તેનું આયોજન કરવા માંડ્યું. As usual though, he infused all of us with his own enthusiasm when he finally told us about the project. Someone asked, Walt, how should the Disneyland look? Quick came the reply, it should look like nothing else on this earth. Predictably, we had trouble raising money, but Disneyland did open in July 1955. તેમ છતાં હંમેશ મુજબ જ્યારે એણે છેલ્લે અમને એના પ્રોજેક્ટ વિશે જણાવ્યું ત્યારે અમને બધાને એના પોતાના ઉત્સાહના ભાગીદાર બનાવ્યા. કોઈકે પૂછ્યું, વોલ્ટ, ડિઝનીલેન્ડ કેવું દેખાવું જોઈએ? એણે તરત જ પ્રત્યુત્તર આપ્યું, આ સમગ્ર પૃથ્વી પર અન્ય કશુંય ચડિયાતું ન હોય એવું દેખાવું જોઈએ. પૂર્વધારણા કરતા અમને ઊભા કરતા ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી, પણ જુલાઈ 1955માં ડિઝનીલેન્ડ શરૂ થઈને જ રહ્યું. Since that first day, millions of people have flocked to see the unique creation of Walt's imagination. Like a kid with a new toy, the biggest, shiniest toy in the world, Walt used to wander through the park, starting as happily as any tourist. તે દિવસથી લઈને આજ સુધી વોલ્ટની કલ્પનાના આ અનુપમ સર્જનને જોવા લાખો લોકો આવ્યા છે. નાના બાળકને નવું રમકડું આપી દીધું હોય તેમ સમગ્ર નિયામીનું સૌથી મોટું સૌથી શાનદાર રમકડું તે લઈને વોલ્ટ કોઈ પ્રવાસીની જેમ ખુશીથી છલકાતો આખાઈ પાર્કમાં ભટકતો. The overwhelming success of Walt's crazy idea triggered a dramatic about face in the Disney fortunes. Yet success never changed Walt. He remained the simplest of men. He hated parties and his idea of night out was burger and chills at some little restaurant. His only extravagance was a miniature railroad that ran around the grounds of his home. વોલ્ટના તુક્કાની અપ્રતિમ સફળતાએ ડિઝની સંપત્તિમાં નાટ્યાત્મક રીતે અણધારી તબદીલી આણી, છતાંય સફળતા વોલ્ટને બદલી શકી નહીં. તે એક સાદો સીધો સરળ માણસ જ બની રહ્યા. તેને મહેફિલો પાર્ટીસ પસંદ નહોતી. રાત્રે બહાર નીકળવાનો તેનો ખ્યાલ કોઈક નાનકડી રેસ્ટોરન્ટમાં બર્ગર અને ચટણી પૂરતો જ મર્યાદિત હતો. તેનું એકમાત્ર અતિ ખર્ચાળપણું તેના ઘરની ફરતે આવેલા ક્ષેત્રમાં નાના કદના રેલ રોડ ગાડીના પાટા બનાવવા પૂરતું હતું. What do you do with all your money? A friend one asked him. Pointing at the studio, Walt said, I fertilize that field with it. And it's true that Walt plugged money back into the company almost as fast as it came in. એકવાર એક મિત્રે એને પૂછ્યું, તારા આટલા બધા પૈસાનું તું શું કરે છે? સ્ટુડિયો તરફ આંગળી ચીંધતા વોલ્ટે કહ્યું, તેના વડે પેલા ક્ષેત્રને હું ફળદ્રુપ ઉપજાઉ બનાવું છું. અને હા, એ સાચું છે કે જેટલી ઝડપથી તેની પાસે પૈસા આવ્યા તેટલી ઝડપથી તેણે એ કંપનીમાં પૈસાનું પરત રોકાણ કર્યું. Being solvent for the first time since he started in business gave Walt a chance to develop other ideas. This included the development of mineral kind
an alpine like valley high in the Sierra Mountains, a California Institute of Art for which he donated the land and several $1 million, and most ambitious of all, $100 million Disney World and City of Tomorrow in Florida. જ્યારથી ધંધો શરૂ કર્યો ત્યારથી માંડીને પહેલીવાર એ દેવાળીઓ બન્યો, જેનાથી વોલ્ટને બીજા વિચારોનો વિકાસ કરવાની તક મળી, જેમાં સમાવિષ્ટ છે મિનરલ કાઇન્ડ, સિયેરા પર્વતમાળામાં ઉપરની તરફ આલ્પ્સ પર્વતીય વનસ્પતિ ઉગાડવાનો નીચાણવાળો પ્રદેશ, કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ, જેને માટે એણે લાખો ડોલર્સનું દાન કર્યું, અને બધામાં સૌથી વધુ મહત્વાકાંક્ષી $100 મિલિયન ડિઝની વર્લ્ડ અને ફ્લોરિડામાં આવેલું સિટી ઓફ ટુમોરોનો વિકાસ. Tragically, in the midst of all this activity, Walt was stricken with this fatal illness. I heard him refer to this crucial blow only once. Whatever it is I have got, he told me, don't get it. અત્યંત દુઃખદ રીતે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી ત્યારે જ વોલ્ટને જીવલેણ બીમારી લાગુ પડી. મેં એને વોલ્ટને એકવાર આ કુઠારાપાતનો ઉલ્લેખ કરતા સાંભળ્યો હતો. એણે મને કહ્યું, મને જે વ્યાધિ થયો છે કોઈને પણ ન થાય. I visited him in the hospital the night before he died. Although desperately ill, he was full of plans for the future as he had been all his life. એ મર્યો એની આગલી રાત્રે મેં હોસ્પિટલમાં એની મુલાકાત લીધી હતી. ભયંકર માંદો હોવા છતાં તેના સમગ્ર જીવન દરમિયાન જેમ રહ્યો હતો તેમજ તેનું મન ભવિષ્યની યોજનાઓના આયોજન જ કરતું હતું. Walt used to say that Disneyland would never be finished and it never will. I like to think too that Walt Disney's influence will never be finished, that through his creations future generations will continue to celebrate what he once described as that precious, ageless something in every human being, which make us play with children's toy and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream. વોલ્ટ એવું કહેતો હતો કે ડિઝનીલેન્ડ ખતમ થવા સર્જાયું જ ન હતું અને તેનો અંત કદાપી નહીં આવે. હું પણ એમ જ વિચારું છું કે વોલ્ટ ડિઝનીનો પ્રભાવ ક્યારેય અંત નહીં પામે અને તેના સર્જનો દ્વારા એણે એકવાર વર્ણવ્યું હતું તેમ દરેક માનવમાં એક મૂલ્યવાન, અજર, અમર કશુંક એવું રહેલું છે કે જે આપણને બાળકના રમકડા રમવા અને ક્ષુલ્લક બાબતો તરફ હસવા તેમજ બાથટબ કે સપનામાં ગાવા તરફ દોરી જાય છે. આગામી પેઢીઓ એનું સ્તુતિગાન કરતી રહેશે.